Hello, welcome to our English class. Today we are going to see the margin questions of the house builder. The margin questions of the house builder. See the first question. Why was the mason a good workman? Why was the mason a good workman? तो जो काही गवंडी होता ॲज अ गुड वर्कमन, चांगला असा वर्कमन का होता? He started his work without wasting his time. The answer is the mason was a good workman because he started his work without wasting his time. He took great interest in his work of building and worked with full dedication. He used high quality construction material. His measurements of every part of the structure was perfect and his finishing touch to everything was excellent. His zeal, diligence, loyalty and persistence and all his work made him a good workman. See here there are qualities are given here. The mason's qualities are given here. Listen carefully again the answer of these questions. The question is, why was the mason a good workman? Why was the mason a good workman? The answer is, he started his work without wasting his time. He took great interest in his work of building and work with full dedication. He used high quality construction material. His measurements of every part of the structure was perfect and his finishing touch to everything was excellent. His zeal, diligence, loyalty and persistence and all his work made him a good workman. See the next question. What sudden decision did the mason take? What sudden decision did the mason take? The answer is, the mason took a sudden decision to retire from the working because he wanted to spend time playing with his grandchildren. What sudden decision did the mason take? त्या जो काही मेसन होता, गवंडी होता, त्यांनी पटकन असा कोणता डिसिजन घेतला? That answer is, the mason took a sudden decision to retire from the working because he wanted to spend time playing with his grandchildren. त्यांनी रिटायर व्हायचं, जे काही त्याचं काम तो करत होता, जो काही गवंड्याचं काम जो करत होता त्याच्यापासून त्याला निवृत्त व्हायचं होतं बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्पेंड टाईम. आणि त्याला आपले जे काही ग्रँड चिल्ड्रन आहे, नातवंड आहे, त्यांच्या खेळण्यामध्ये, त्यांच्याबरोबर खेळण्यामध्ये भरपूर वेळ त्याला काय करायचा होता, स्पेंड करायचा होता, व्यतीत करायचा होता. म्हणून जस्ट दिस मॅसन टूक अ सडन डिसिजन, आणि त्यामुळे मेसननी हा डिसिजन घेतला. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the contrast in the workmanship of the last house? What was the contrast in the workmanship of the last house? The last house जे मेसननी बांधलं त्याच्यामध्ये काय कॉन्ट्रास्ट होतं? ज्यावेळेस मेसनच्या आपण क्वालिटीज पाहिल्या आणि नंतर लास्टला त्यांनी ज्यावेळेस निर्णय घेतला की रिटायर व्हायचे, पण त्याच्या आधी त्यांनी एक घर बांधलं, आणि मग याच्यामध्ये व्हॉट वॉज दॅट कॉन्ट्रास्ट, त्याच्यामध्ये अशी काय गोष्ट होती? द आन्सर इज, द मेसन डिड नॉट पुट हिज केअरफुल अटेन्शन इन हिज वर्क. हिज वर्क वॉज रफ अँड वॉज डन विदाउट इंटरेस्ट ऑर डेडिकेशन. His building material was of low quality. He had completed his work hastily and roughly because of rough structure, weak walls, poor finish. The workmanship was not good at all as designated or as designed. It was far away from his original workmanship. बघा, see, the mason did not put his careful attention in his work.
ज्यावेळेस त्याने रिटायर होण्याचा निर्णय घेतला त्याच्यानंतर त्याचं अजिबात लक्ष लागलं नाही. हिज वर्क वॉज टोटली रफ अँड नथिंग एनी इंटरेस्ट और नथिंग एनी डेडिकेशन. कोणती निष्ठा नव्हती, कोणतं आवड नव्हती, तसंच ओबडधोबड त्यांनी त्याचं काम केलं होतं. बिल्डिंग मटेरियल वॉज ऑल्सो लो क्वालिटीचं, खराब निकृष्ट असं दर्जाचं त्या ठिकाणी मटेरियल त्यांनी वापरलं. ही हॅड कम्प्लिटेड हिज वर्क व्हेरी हेस्टिली अँड रफली. ओबडधोबड आणि घाईने त्यांनी त्याचं काम पूर्ण केलं. रफ स्ट्रक्चर, ओबडधोबड स्ट्रक्चर होतं, वीक वॉल्स होत्या, पुअर फिनिश होतं आणि त्याच्यामुळेच काय म्हणूया द वर्कमनशिप वॉज नॉट गुड ॲट ऑल डिझाईन. जसं डिझाईन केलं गेलं होतं त्या पद्धतीने कोणत्याच पद्धतीचं काम झालं नाही. इट वॉज फार अवे फ्रॉम हिज ओरिजिनल वर्कमनशिप. आणि जो काही जो ओरिजिनली जसा तो काम करायचा निष्ठेने त्याच्यापासून अतिशय हे दूर हे काम होतं. म्हणजे हे जे काही शेवट लास्ट घर त्यांनी बनवलं त्याच्यामध्ये अजिबात त्याचं मन घालून आवडीने ते काम केलं नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन. What shock awaited the mason? What shock awaited the mason? The answer is what shock. आता कोणता असा एक त्याला धक्का त्या ठिकाणी वाट बघत होता बघा. द आन्सर इज द मेसन वॉज वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रॅक्टर टू हँड ओव्हर द कीज टू द हाऊस टू हिम. He gave the keys to him, but the contractor instead handed over the legal documents and the keys of the new house to the mason. द मेसन वॉज वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रॅक्टर. आता मेसननी त्याचं जे काही लास्ट हाऊस त्यांनी बांधलं होतं त्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टर जो काही होता त्याची तो वाट बघत होता. बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड टू हँड ओव्हर द कीज. आणि त्याला त्याच्या हातामध्ये त्या कीज द्यायच्या होत्या. त्या जो काही कॉन्ट्रॅक्टर होता त्याच्या हातात त्याला द्यायच्या होत्या की आता झालं माझं काम, आता मला रिटायर व्हायला मी मोकळा. पण ज्यावेळेस कॉन्ट्रॅक्टर त्या ठिकाणी आला त्यांनी काय केलं. That times contractor came there, the mason gave the keys to him. त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या हातात त्याही चाव्या दिल्या, पण कॉन्ट्रॅक्टर इन्स्टेड हँडेड ओव्हर द लिगल डॉक्युमेंट्स अँड द कीज ऑफ द न्यू हाऊस. पण न घेता कॉन्ट्रॅक्टरने काय केलं, त्याच्या हातामध्ये एक लिगल डॉक्युमेंटची फाईल होती आणि त्या चाव्या दोन्ही पण त्या मेसनच्या हातामध्ये दिल्या. आणि तो काय म्हटला, नाव दिस हाऊस इज यॉर्स. आणि आता हे घर तुझं आहे. द कॉन्ट्रॅक्टर हॅड गिवन द न्यू हाऊस टू द मेसन ॲज अ गिफ्ट फॉर हिज गुड वर्क डन बिफोर. आता कॉन्ट्रॅक्टर जो काही होता त्यांनी हे तयार केलेलं घर, मेसननी लास्ट जे हाऊस तयार केलं तोच त्यांनी जे काही तयार केलेलं घर होतं तेच ॲज अ गिफ्ट म्हणून त्यांनी त्याला दिलेलं होतं. त्याला दिलं आणि असं सांगितलं की हे माझ्याकडनं तुझ्यासाठी गिफ्ट. एवढ्या वर्षात तू खूप सुंदर काम केलं, चांगलं काम केलं, त्यामुळे माझा चांगला बिझनेस झाला आणि हे जे काही घर आहे मला कोणाला द्यायचं नाही, विकायचं नाही, मी तुझ्यासाठीच ठरवून ठेवलं होतं, प्लॅन केलेलं होतं आणि हे मला तुलाच द्यायचं होतं ॲज अ गिफ्ट म्हणून. दॅट वॉज द ग्रेट शॉक दॅट अवेटेड द मेसन. आणि हा जो काही होता ग्रेट शॉक, हा मोठा धक्का त्याची वाट बघत होता. द न्यू हाऊस विथ इज अ बॅड वर्कमनशिप नाव बिलॉंग टू हिम ॲज अ गिफ्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रॅक्टर. आणि हे जे काही लास्ट घर त्यांनी बांधलेलं होतं दॅट इज अ बॅड वर्कमनशिप. अतिशय वाईट पद्धतीने त्यांनी ते तयार केलेलं होतं आणि तेच त्याला गिफ्ट म्हणून मिळालं. कॉन्ट्रॅक्टरकडून त्याला ते गिफ्ट म्हणून मिळालेलं असतं. इज गिवन इयर. एक या स्टोरीतून किंवा रादर ही जेव्हा स्टोरी आपण पाहिली त्याच्यातून एक मेसेज मिळतो, यू रीप व्हॉट यू सॉ. म्हणजेच काय, जे काही तुम्ही पेरतात तेच तुम्हाला मिळत असतं. आता एक म्हण आहे बघा, पेराल तेच उगवतं. यू रीप व्हॉट यू सो. जे तुम्ही पेरतात तेच तुम्हाला मिळत असतं. जर तुम्ही चांगलं काम केलं तर नेहमी काय मिळतं, चांगलंच मिळत राहणार आहे. These are the all margin questions of this lesson, the house builder. Okay students, bye bye, thank you.